राति प्राय 12टा पाखापाखिर समय होइतिबो। गोटे 13 वर्षर बालकर अचानक आखि खोली जाउछि। घर भितरु ताकू अजीब प्रकार शब्द शुणिबाकू मिलुथाए। से शब्द को शुणिबा परे सेई बालक सेठाकू जाई जहा किछि ता आखि आगरे देखितिला से सब देखिबा परे से स्तब्ध होई जाउछि। से किछि करिबा किंबा कहिबा आगरु ता उपरकू आक्रमण करा जाउछि। आउ सेठारे तार मर्डर होई जाउछि। मर्डर करिबार यह तो आरंभ थिला। एपरी धीरे धीरे एका संगरे 4 जनकर मर्डर करि दिया जाउछि। जेतेबेले चतुर्थ मर्डर होइतिला सेठारु हठात ए दिग बदली जाउछि एवं हत्याकारीर मध्य हत्या होई जाउछि। जे लगातार हत्या करितिला से मध्य मरि जाउछि। ए कहानीटी जेतेबेले से एरिया रे खुलासा हेउछि लोकंको भितरे अनेक प्रश्न उंकी मारुछि। पुलिस जेतेबेले यार खुलासा करुछि लोकंको पुलिस उपरे संदेह हेउछि जेमिति पुलिस किछि चाल चलाइछि। किंतु पुलिस स्पष्टीकरण देइथिला जे या कौनसी चाल नथिला। एपरि एक कहानी जहाकू जे भी सुनिबो से स्तब्ध रहिजिबो। नमस्कार, जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु। आजिर सत घटनाटी घटिथिला मध्य प्रदेशर भिंड जिला अंतर्गत वीरेंद्र नगरी रे। कथावस्तु हेउछि 14 मई 2016 सकाळ प्राय 9टा पाखापाखिर जणे 12 वर्षीय बालक जार ना नीलेश शर्मा से ता माउसी घर आड़कू जाउछि। कारण 2-4टा घर छाड़िले तार माउसीर घर रही थाए। माउसी घर मुख्य द्वार रे ताला लागि थाए। प्रायतः से घरे केबे मध्य ताला लागु न थाए। से पिला ताला देखि व्यस्त हो जाउछि। से बाहरे रही जोर से पार्टी करी डाकुछि। किंतु पार्टी करी डाकिबा परे मध्य घरु कौनसी रेस्पॉन्स आसु न थाए। एबे घर बंद थिबा सत्वे भी पिलाटी घरर छात उपरकू चढ़ी जाउछि। छात उपरकू जाई घर भितरकू देखिबाकू चेष्टा करुछि जे वास्तव रे घरे किए अछि ना नाही। सेई पिलाटी घर भितरे जहा किछि देखितिला या परे से एकदम स्तब्ध रही जाउछि। घर भितरे अनेक गुड़िए शब पड़ी रही थाए एवं पूरा घर रक्ताक्त थाए। सेठारु पिलाटी दौड़ी दौड़ी निज दादांको पाखकू जाउछि एवं जाई कहूछि माउसींकर घरे तो किछि होई जाइछि। आउ सेठारे भाई भौणीको सह मध्य किछि घटिछि। आउ देखु देखु सेई पूरा एरिया रे एई खबर निया सदृश्य व्यापी जाउछि। चाहू चाहू अनेक लोक सेठाकू आसी एकाठी हो जाउछन्ति। सेठाकर एसपी एवं एरिया थाना पुलिस घटनास्थल को आसी पहुंची जाउछन्ति। पुलिस सेठाकू आसी देखिबा परे जणा पडुछि एई घरे जणे विधवा महिला अछि जहार बयस पाखापाखी 32 वर्षर। ना तार रीना शुक्ला अटे। रीना शुक्ला एवं ता झियो छवि जहार बयस पाखापाखी 10 वर्षर। आउ रीनार ननंदर झियो जहार बयस 16 वर्ष एवं सेठारे आउरी 2 जण पिला थिले। जनक नाम अंबिका आउ जनक ना गोलू। एपरी टोटाल सेठारे 14, 16, 10, 12 वर्षर बालक बालिका थिले। 4 जण बालक थिले आउ जणे महिला थिला। घर भितरु लाश बाहरिबा एवं सेमानक हत्या हेबा यह एक चर्चार विषय थाए। पुलिस जेतेबेले यार तदंत करिबारे लागि पडुछि देखुछि पूरा घरर सामान एपट सेपट होई पड़ी रही थाए। प्रारंभरु तो पुलिस को लागिथिला ए घर को विलंबित राति रे डकायत पसिथिले आउ डकायत करि सारी एमानक हत्या करी एठारु पळाई जाइथिले। किंतु पुलिस देखुछि एपरि किछि मध्य बड़ सामान सेठारु चोरी होई नथिला जहा आधार रे याकू सेमाने मानि नेबे जे एठारे चोरी होईछि आउ शेषरे सेमाने एई हत्याकांड घटाइथिबे। पुलिस एई घटनार जांच रे लागि जाउछि। पुलिस 24 घंटा मध्यरी गोविंदपुर रे रहुतिबा जणे व्यक्ति नीतीश और अंकुर को संदेह रे आनी गिरफ करी थाना को नेउछि। पुलिस को सेतेबेले बहुत प्रेशर पड़िथिला कारण प्रत्येक लोक सेई हत्याकांड पछर सत जानिबा पई चाहि बसी थांती। या परे खबर कागज रे जहा प्रकाश हेउछि एवं पुलिस जहा किछि कहितिला से आधार रे देखिले कहानी किछि ए प्रकार थिला जे एई घरे रीना शुक्ला नाम रे जणे महिला रहुताए जहार स्वामीर 2014 रे कौनसी बीमारी कारणरू मृत्यु हो जाइतिला। तांकर गोटे झियो मध्य थिला। आउ जेउ दिन एई हत्याकांड घटितिला सेही दिन घर मध्यरे 4 जण पिला मध्य थिले। जेबे पुलिस उक्त अभियुक्त को गिरफ करितिला कहानी जानिबाकू जे वास्तव रे सेही दिनर घटना कोन थिला तो सेही अभियुक्त नीतेश और अंकुर जहा बयान करितिला से सब सुनी समस्तंकर होश उड़ी जाइतिला। उक्त हत्याकारी कहूची से रीना शुक्ला घर को ट्यूशन पढ़ाइबा पई आसुथाए। सेतेबेले ता बयस 24 वर्ष पाखापाखी एवं रीनार बयस
32 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ତ ମହିଳା ଜଣକ ତାକୁ ହାଲଚାଲ ପଚରାଉଚରା କରୁଥାଏ। ଏପରି ହିଁ ସେ ଦୁହେଁ କେବେ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହି ବିଧବା ମହିଳା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ଫୋନ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହେଉଥାଏ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେବଳ 2 ମାସରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ 300ରୁ ଅଧିକ ଥର ପରସ୍ପର କଲ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବିଧବା ମହିଳାର ଇସାରାରେ ସେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଉ ରୀନାକୁ ଆଣି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥାଏ। ରୀନା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଜ ଘର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବେ ଆଉ ଏହାପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 13-14 ମଇ 2016 ସେ ରାତିରେ ଘରର ପିଲାମାନେ ତ ନିଦ ବଟିକା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ ବଟିକା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା-1ର ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଲୁ ତାହାର ଅଚାନକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଗୋଲୁ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ତ ଘର ଭିତରୁ ଅଜୀବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ସେ ଦେଖିଲା ତା ମାଉସୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ହୁଏତ କିଛି କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରୀନା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଟି କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାର ପାଟି ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଏ ଭିତରେ ଆଉ 3 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହିଁ ଗୋଲୁକୁ ମରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ହିଁ ବାକି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିତରେ ଉକ୍ତ ବିଧବାର ଝିଅ ଛବିର ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ରୀନାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଛବି, ତାର ବି ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି, ନୀତିଶ ଛବିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ରୀନା ତାକୁ ଅଟକାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ରୀନା କହୁଛି, ତମେ ଆକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ସେତେବେଳେ ନୀତିଶ କହିଥିଲା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଆଉ ଇଏ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କହିଦେବ, ତେଣୁ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଛବିର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ରୀନା ଶୁକ୍ଲାକୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଛି। ରୀନା ଶୁକ୍ଲାର ପଶ୍ଚାତାପ ଦେଖି ଅଙ୍କୁରକୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ନ ହଉ ଯେମିତି ଏହି ରୀନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ମର୍ଡର ବିଷୟର ସବୁ ସତ କହିଦେବ ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରୀନା ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ପିଲାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଦେଖିଥିଲା, ସେହି ଅଙ୍କୁର ଉକ୍ତ ବିଧବା ରୀନା ଶୁକ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ମାରି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ସାମାନପତ୍ରକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯେପରି ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚୋର ହିଁ ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ସେ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଚଳାଉଛି। ଏସବୁ କରିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଳାଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିଥିଲା, ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ ଟିମ୍ ଘର ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଉକ୍ତ ନୀତିଶର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ହତ୍ୟା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପୋଲିସକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। 5 ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେହି ଦୋଷୀ ଯିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ନିଜ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ 24ରୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ନୁହଁ, ବରଂ 5 ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅ ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, ତା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଭୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାକ୍ରମର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଖାପାଖି 34 ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଜର୍ଜ ସାହେବ MLA ରାଠୋର ସେ କହିଥିଲେ, ଏପରି ଲୋକକୁ ସମାଜରେ ରଖିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିପାରେ।
ଏହିପରି ଲୋକ ସମାଜରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହଁ ବରଂ 5 ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦିଏ, ସେହି ଲୋକକୁ ଫାଶୀର ସଜା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଫନ୍ଦାରେ ଲଟକାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନ ହେବ ତାହା ତ କେବଳ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଉକ୍ତ ଦୋଷୀଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କ୍ଷମା ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ସଜା ମିଳିପାରେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ସଜା ମିଳିବ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅ ନାଁରେ ମିଛ ଅପବାଦ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ ତାହା ତ ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା କିମ୍ବା କାହା ମନକୁ ବ୍ୟାଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ଜାଗୃତ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ।